हरे कृष्ण। सब श्रद्धालु भक्त मान को स्वागत करुछि, विनम्र प्रणाम करुछि। आज श्रीमद् भगवद गीता कार्यक्रम आरंभ करिबा। आसन्तु प्रयाण करिबा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिका कांता श्री राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। आमे तृतीय अध्याय कर्मयोग 19 नंबर श्लोक पर्यंत कंप्लीट करिचे। आज 20 नंबर श्लोक रु नबा। तेबे वर्तमान सुधा आमे जो कर्मयोग रे आमे प्रथमे देखिले जे जो प्रश्न पचारिथिले अर्जुन जे कर्म करिबी ना कर्म संन्यास कर्म त्याग करिबी। तेबे उत्तर रे भगवान कहले जे नाही, तुमको प्रथमे कहले कर्म जोग କରିବାକୁ पड़िबो 9 नंबर श्लोक पर्यंत यज्ञ अर्थात कर्मण। किंतु तथापि जेतेबेले कन्विन्स्ड होनांती अर्जुन एवं युद्ध न करवा कथा चिंता करछन्ते, अर्थात से भगवानଙ୍କର इच्छा अनुसार न चलिकी निजर इंद्रिय भोग जो माने निजर इच्छा अनुसार चलिबाकू चेष्टा करूछन्ती, सेन्स ग्रेटिफिकेशन निजर, ସେଥିପାଇଁ भगवान देखिले जे आंकर भौतिक इच्छा रही भोग वासना जाइनी। तेणु कहले जदि तुम भोग वासना जाइनी अर्जुन तुम कर्मकांड कर। तेणु 10 रु 16 पर्यंत अर्जुन को बुझाउछन्ति जे कर्मकांड देवी देवता मानकर पूजा कर, से माने तुमर जहाँ दरकार भौतिक इच्छा सब पूरण करिवे एवं यज्ञ कर तांकर। एवं यज्ञ रे जहाँ मिलिबो कला ପରେ ଯାହା ମିଳିବ ତାକୁ ବିନା ଅର୍ପଣରେ କେବେ ଗ୍ରହଣ କର ନା। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିକି ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କର, ଏଇଭଳି ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନ ପୁଣି କନଭିନ୍ସଡ ହଉନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଷ୍ଟିଲ୍ ଇନସିଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଜାଣିପାରିଲେ କୃଷ୍ଣ ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅର୍ଜୁନ ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯୋଗ୍ୟତା ଆସିଛି, ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି, ସେ कर्म त्याग करें संन्यास नहीं पारे। किंतु से भली कहीं करूचंती प्रश्न ना तांको से जो अज्ञानता रे रखिचंती। साधारण लोक जंती अज्ञानता रे रहे से भली रखिचंती अर्जुन को। तेणु से भली प्रश्न करूचंती। तेबे जानुचंती भगवान जे तांकर योग्यता अछि, किंतु से चाहूनाहांती जे कर्म त्याग से करंतु, युद्ध तम करने पड़ो कहीं ना। ये जो आम श्लोक बर्तमान देखुचे 17 रु बर्तमान 25 पर्यंत भगवान कहवाक चेष्टा कर जो जदिवा कर्म त्याग करिवार योग्यता आसीची तथापि कर्म करने को पड़ो लोकंक पाई उदाहरण प्रस्तुत करने यही बुझाउछन्ति। तेणु 17, 18, 19 ये तीनोटी श्लोक रे भगवान
केवल एति कथा कहले अर्जुन को जड़े स्वयं सिद्धि व्यक्ति विषय स्वयं सिद्धि सेल्फ रियलाइज पर्सन से व्यक्ति किए ना जहाँ जे आत्मरति आत्मतृप्त आत्म संतुष्ट अर्थात ये तीनोटी जिनस जहाँ पाखे अच्छी संतुष्ट अर्थ जे से तार किसी दरकार ना एमती गोटे जिनिस से पाई जो तार किसी दरकार ना एवं से जिनसटा हूँ आत्मा शब्दर अर्थ ये हूँ कृष्ण ता अर्थ कृष्ण को जी पाई तार कौन भौतिक इच्छार आवश्यकता ना कौन जिनस दरकार ना सब मिल जाए आत्म संतुष्ट से तेज यही भगवान जो कहते से जो स्वयं सिद्धि व्यक्ति जे आत्मरति आत्मतृप्त आत्मसंतुष्ट से तार कौन आवश्यकता ना कौन कर्म करिबारे ना कर्म करिवार आवश्यकता अच्छी ना कर्म न कले भी तार किसी असुविधा हबार ना अर्थात कर्म करवा न करिवारे तार स्वार्थ ना एवं कौन व्यक्ति वस्तु प्रति तार स्वार्थ ना 18 नंबर श्लोक कहले 19 कहले जे यही व्यक्ति जे स्वयं सिद्धि सेल्फ रियलाइज पर्सन आत्माराम से व्यक्ति जे आत्मरति आत्मतृप्त आत्मसंतुष्ट यही व्यक्ति तार कौन स्वार्थ न थाए ना कर्म करिवारे ना कर्म न करिवारे ना कौन व्यक्ति ना कौन वस्तु एवं से अनासक्त भाव कर्म करे 19 नंबर श्लोक एवं यही करी कौन हुए जो यही कर्म करे मनीष कौन हुए परम आपनोति पुरुष से तार परम गति लाभ करे जहाँ उद्देश्य माने जीवन रो जहाँ उद्देश्य से हासिल करे यही भगवान कहीदे को पर्यंत 20 नंबर श्लोक पर्यंत तापर अर्जुन पचारि पारती कृष्ण को ठीक अच्छे आप सब कहते बुझीगली एवं मु ग्रहण करुच्ची किंतु मोर गोटे प्रश्न कृष्ण जे जदि यही जड़े लोक जे कि जार स्वार्थ ना ना कर्म करिवारे ना कर्म न करिवारे ना कौन व्यक्ति ना कौन वस्तु एवं से कर्म करी चली अनासक्त भाव यही करी दुनिया एमती अच्छा जे सिद्धि हासिल कर दे हैव परफेक्टेड देयर लाइफ एवं से चली जाइछन्ति जो कृष्ण को प्राप्त कर अर्थात से भगवान का राज्य को चली जाइछन्ति यही किए अच्छा ये दुनिया रे से भगवान 20 नंबर श्लोक नहीं आसुचन्ति बुझाउछन्ति अर्जुन को मो वॉइस क्लीनली जाउची प्रशांति माता जी वेरी गुड हरे कृष्ण तबे बर्तमान 20 नंबर श्लोकटी मु पढ़ुची एटा को शेयर करूची प्रथमे कर्मण्यैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोकसंग्रहं एवापि संपश्यन् कर्तुम् अर्हसि आउ थे देखो कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुम् अर्हसि देखो भांगी भांगी बुझिबा जनक आदाय जनक आदाय फर्स्ट लाइन रे जनक आदाय अर्थ होची जनक आदि महाराजा माने माने जनकंकर एग्जांपल देकी पर्टिकुलरली कृष्ण बुझेबा को चेष्टा करछन्ते अर्जुन जनक आदि महाराज माने संसिद्धिम आस्थिता माने माने जीवन रो सिद्धि हासिल करिसंती एई भली कर्म कर्मण्येव हि एई भली कर्म करिकी केउ भली ना पूर्व श्लोक रे जा कहि आसिले जे कौनसी कर्म रे कौनसी स्वार्थ नहीं कर्म न करिबारे कौनसी स्वार्थ नहीं कौनसी व्यक्ति कौनसी वस्तु प्रति स्वार्थ नहीं निष्काम कर्म करिचंदी अर्थात अनासक्त भाव रे कर्म करि चलिचंदी ये होचंदी जनक आदि महाराज माने एवं करिके माने जीवन रे सिद्धि हासिल करिचंती तेबे नेक्स्ट लाइन रे कहउचंदी जे लोक संग्रह एव अपि संपश्यन् कर्तुम् अर्हसि लोक संग्रह एवापि केवल लोक मानकर माने जनसाधारण को शिक्षा दबा पाई
लोक संग्रहम जनसाधारण को शिक्षा दवा कौन शिक्षा देवे केमती कर्म करने को हुए संपश्यन कर्तुम अर्हसि सही दृष्टि संपश्यन माने सही दृष्टि कर्तुम अर्हसि तमे मध्य कर्म कर जेमती से माने करिचंती माने लोकों को शिक्षा दवा उद्देश्य रे तांकर कोनोसी कर्तव्य नथिला कर्म तांकर कोनोसी कर्म करिवार नथिला आवश्यकता नथिला कारण से माने स्वयं सिद्धि व्यक्ति से माने आत्म तृप्त आत्मसंतुष्ट कौन आउ इच्छा नहीं दुनिया रे भोग करिवार भौतिक इच्छा नहीं ताल कौन पे से करिवे कर्म नथिला किछि कर्म करिवार किंतु स्टिल करूथिले काई करूथिले ना से कहउछन करिक मध्य सिद्धि हासिल करिचंदी एवं काई करथले लोक संग्रहन केवल लोक मानकु शिक्षा दवा पाई केमिति कर्म करिवा हुए तेणु से अर्जुन को कहते कर्तुम अर्हसि तमे मध्य करवा उचित संपश्यन यही विचार करी तमे मध्य कर से दृष्टि तमे मध्य कर्म कर से कर्म कर अनासक्त भाव रे कौन स्वार्थ रखना ना कर्म करिवारे ना कर्म रे ना कर्म फल रे बा कर्म न करिवारे बा कौन व्यक्ति कौन वस्तु यही कौथे स्वार्थ न रखी केवल अनासक्त भाव में कर्म कर ये कहले तेरे आम ए श्लोकटी को छोटिया श्लोक किंतु आम देखा बहुत तार ये रही गोटे सेकेंड तेणु एटी आम देखुचे जे भगवान बहुत क्लीयरली बुझाऊँच कृष्ण को कहते अर्जुन तमें भावी पार जे तमें हूँ जड़े बहुत बड़ व्यक्ति तमें जड़े आत्म सिद्धि स्वयं सिद्धि व्यक्ति अर्जुन भी स्वयं सिद्धि व्यक्ति सेल्फ रियलाइज पर्सन देयर इज नो डाउट तमें कहते तुम भावी पार कृष्ण कहते तमें भावी पार जे तमें जड़े हूँ सेल्फ रियलाइज पर्सन जदिओ तुम सेल्फ रियलाइज आत्माराम बा सिद्धि हासिल करिच किंतु उदाहरण प्रस्तुत करने लोकों सामने केमिति कर्म करिवे लोक तुमको युद्ध करने को पड़ो यही कथा बुझाऊँच जमती जनक महाराज माने जनक आदि महाराज माने करथिले गोटे उदाहरण दे कहले जनक एग्जांपल देइचंती कृष्ण हु इज जनक जनक किए माने ये जने होउचंती से आत्माराम ये होउचंती जने सेल्फ रियलाइज पर्सन स्वयं सिद्धि व्यक्ति से माने से जानिचंती से हासिल माने तांकर अनुभूति हेची आत्मार अनुभूति हेची से जने आत्मा बोली की परमात्मा सहित संपर्क से भलिया लोक एवं सी किए सी होउचंती सीता देवी बापा पिता सीता देवी किए सी होउचंती गणेश ऑफ फॉर्च्यून भाग्यलक्ष्मी आम जहाँ कहे एवं सी क्या विवाह करते परम पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र तांकु विवाह करते तेणु से जनक महाराज जहांकर पुत्री होचंती सीता देवी जे की भाग्यलक्ष्मी एवं जे विवाह करते रामचंद्र जे की होचंती जमाई जनकंकर तेणु से होचंती जनक एथु अनुमान करंतु जनक केते बड़ बड़ भक्त हेई नथिबे तेणु से भलिया लोक जनक महाराज भली व्यक्ति महापुरुष से नेचुरली बहुत दिव्य स्तर रे अछंती बहुत दिव्य स्तर रे तांकर कोनोसी कर्म करिवार आवश्यकता नहीं से आत्मसंतुष्ट तांकर कोनोसी तरह कर्म करिवारे बा न करिवारे
ତା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ସ୍ୱାର୍ଥ ନଥିଲା, କି ତଥାପି ଅନାସକ୍ତ ଭାବରେ କର୍ମ କରୁଥିଲେ। ନିୟତ କର୍ମ, କି କର୍ମ କରୁଥିଲେ? ନିୟତ କର୍ମ। ନିୟତ କର୍ମ କଣ ନା ଯାହା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଯୋଉ ଅନୁସାରେ ଆମକୁ କର୍ମ କରିବା କଥା, ଆମ ଗୁଣ ଅନୁସାରେ, ବ୍ରାହ୍ମଣ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୈଶ୍ୟ ଶୂଦ୍ର ଯୋଉ ଚାରି ବର୍ଣ୍ଣ ଭଗବାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଗୁଣ ଅନୁସାରେ, ସେଇ ଅନୁସାରେ ସେ ବି କର୍ମ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର କୌଣସି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା, ତଥାପି ସେ କର୍ମ କରୁଥିଲେ। କାହିଁ କରୁଥିଲେ? ଉଦାହରଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଯେ କେମିତି କର୍ମ କରାଯାଏ ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ। ଏବଂ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ରାଜା, ମିଥିଳାର ସେ ରାଜା। ଯଥା ରାଜା ତଥା ପ୍ରଜା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଜା ଯଦି ରାଜା ଯଦି ସେ ଯଦି ଆତ୍ମରାମ ହେଇକି ରହିଲେ, ରାଜା ହେଇକି କୌଣସି କର୍ମ ନ କଲେ, ଲୋକମାନେ ବି ସେଇଆ ଫଲୋ କରିବେ, ତାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିବେ, ସେଇଭଳି କର୍ମ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ଷ୍ଟେଜ ଆସିନି, ଲୋକଙ୍କ ସେ ସ୍ଥିତି ଆସିନି ଜନସାଧାରଣଙ୍କର। ଜନକ ମହାରାଜଙ୍କର ଆସିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ରାଜା, ସେ ଲିଡର। ତେଣୁ ନେତା ଯେଉଁଭଳି କର୍ମ କରିବ, ଯିଏ ଫଲୋୟର୍ସ ଅନୁସରଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କର୍ମ କରୁଥିଲେ, ଯଦିଓ ତାଙ୍କର କର୍ମ କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲା, କେବଳ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରଜାଙ୍କୁ କେମିତି କର୍ମ କରିବାକୁ ହୁଏ, ସେଇଭଳି ସେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। ବୋଲେ ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଯେମିତି ବନବାସ ଶେଷ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ତାଙ୍କର ଭାଇ ଏବଂ ଦ୍ରୌପଦୀ ଏବଂ ମାତା କୁନ୍ତୀଙ୍କ ସହ ଫେରୁଛନ୍ତି ରାଜପ୍ରସାଦକୁ, କୃଷ୍ଣ ବି ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ବାଟରେ ଆସିଲା ବେଳେ ଲୋକମାନେ ତ ବହୁତ ଖୁସି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ କହୁଛନ୍ତି, ସରି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ, କୃଷ୍ଣ ଆପଣ ମତେ ଖାଲି ରଜା ହେବା କଥା କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କଣ ଆବଶ୍ୟକତା? ଲୋକମାନେ ତ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ଶାସନ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ଲୋକମାନେ ଖୁସି। ଯଦି ଲୋକ ଖୁସି, ତାହେଲେ ମୋର ଆଉ ରାଜ୍ୟ ନବା କଣ ଦରକାର? ଆମେ ସେଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିଲୁ, ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିବୁ, ଅସୁବିଧା କଣ? କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଦେଖ, ଯାହା ତମେ ଦେଖୁଛ ଯୁଧିଷ୍ଠିର କଥା ସେୟା ନୁହେଁ। ଏ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କିଛି କିଛି ଉପହାର ଦେଇ, କିଛି ଲାଞ୍ଚ ଦେଇ ତାଙ୍କ ମୁହଁ ବନ୍ଦ କରିକି ରଖିଛି। ଏବଂ ସେଇଭଳି ଇମ୍ପ୍ରେସନ ନଦେଲେ ପରିଣାମ ଭୟଙ୍କର ହବ, ତାଙ୍କୁ ଡରେଇଛି। ତେଣୁ ସେମାନେ ଦେଖଉଛନ୍ତି, ଇଏ ହଉଛି ଡ୍ରାମା, ଯେ ଆମେ ଖୁସିରେ ଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆପଣଙ୍କର ରାସ୍ତାକୁ ଉଣ୍ଡିକି ଅଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ଅନାହାପି। କହିଲେ ଯଦି ଖାଲି ସେଇ କାରଣ ନୁହେଁ, ଗୋଟିଏ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଏତିକି ମନେ ରଖ, ଇଏ ବି ଆମର ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ। ତମେ ବି ଜଣେ ଶାସକ ଏବଂ ତମେ ମଧ୍ୟ ଏ ଶାସନ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ତମେ ହକଦାର। ଆପାର୍ଟ ଫ୍ରମ ଦ୍ୟାଟ, ତା ଛଡା ମଧ୍ୟ ଯଦି ତମେ ଦାବିଦାର, ଆମେ ଛାଡି ଭୁଲି ଯାଅ ଯେ ଆମେ ଦାବିଦାର ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ତମର ମାନେ ରହିଛି, ତମେ ରାଜା ହବାର ଯଥାର୍ଥତା ଅଛି। କାହିଁକି ନା ଏ ଅଧର୍ମୀ ଯୋଉ ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲା ତାର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମାରିଦେବା ପାଇଁ, ଯୋଉ ଲୋକ ଦ୍ରୌପଦୀକୁ ଭରି ସଭାରେ ଅପମାନିତ କରିଥିଲା, ଯୋଉ ଲୋକ ତାର ବାପାକୁ ତାର ପଛପଟେ ପିଠି ପଛରେ ଠିଆ ହେଇକି ଥଟ୍ଟା କରେ, ସିଏ କଣ ରାଜା ଯୋଗ୍ୟ? ସେ ଯଦି ରାଜା ହବ, ତାହେଲେ ପ୍ରଜା କଣ ହେବେ? ସେଇ ଅନୁସାରେ ଯଥା ରାଜା ତଥା ପ୍ରଜା, ସେଟା କହିଥିଲେ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣ। ତେଣୁ ଲୋକ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି, ତେଣୁ ଦେଶରେ ଅଧର୍ମ ବଢି ଚାଲିବ, ଅଧର୍ମ ଅନୀତି ବଢି ଚାଲିବ। ସେଥିପାଇଁ ଜଣେ ଏଭଳିଆ ନେତା ହେବା ଦରକାର ଯାହାକୁ ଲୋକ ଅନୁସରଣ କରିବେ। ଏ ଶ୍ଲୋକ ମଧ୍ୟ ସେଇଆଡେ ସେଇ ଡାଇରେକ୍ସନରେ ଯାଉଛି। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ତା ଛଡା ନିଜେ ହଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ, ଅର୍ଜୁନ ଦି ଜଣ ଯାକ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ। କାହିଁକି
कृष्ण तो आवश्यकता नथिला अर्जुन को कहवा जे नहीं तमे युद्ध कर एमानकु मार निज पाखे अच्छी सुदर्शन चक्र अधर्मी एमाने तांकु सफा करिया पई तांकु फ्रैक्शन ऑफ सेकंड लागिवनी से कौन पई अर्जुन को कहउचंदी काहे कि ना ए युद्ध को से दी जन जाक आसीचंदी एइथिपाई ना कृष्ण ता पूर्वरु बहुत चेष्टा करिचंती शांति दूत होइकी जाइथिले दुर्योधन को बुझेबा पाई किंतु दुर्योधन बुझी नथिला एवं दुर्योधन एक्चुअली मरिबाकू चाहिथिले ही वांटेड वार युद्ध चाहिए से तेणु युद्ध अवश्यम्भाविथिला ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଜଘନ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଘୃଣ୍ୟତି କର୍ମ ସେ କର୍ମରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଲିପ୍ତ ହେଇଛେ ବୋଲିକି ନିଜେ କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଶ୍ଲୋକ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଦେଖ ଅର୍ଜୁନ ଭାଓଲେନ୍ସ ଇଜ ସମଟାଇମ୍ସ ନେସେସରୀ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଅହିଂସାରେ ରହିଲେ କାମ ହବନି ହିଂସାର ବି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି କିନ୍ତୁ ସही ଜାଗାରେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଯୋଉ ଭଲ ମହତ୍ ଉପଦେଶ ଯେତେବେଳେ ବୃଥା ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଏ ହିଂସା ଆଚରଣ କରିବାକୁ ପଡିଥାଏ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଏ ହିଂସା ଆଚରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯିଏ ହଉଛନ୍ତି ଅଥରିଟି ତାଙ୍କର ସାଂକ୍ସନ ଥିବା ଦରକାର ସିଏକୁ ମାନେ ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିବା ଦରକାର ଯେ ଅଥରିଟି ଯେମିତି ଯୁଦ୍ଧରେ ସୈନ୍ୟ ମାରୁଛନ୍ତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି ହାଇଏଷ୍ଟ ଅଥରିଟି ସେମିତି ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ହାଇଏଷ୍ଟ ଅଥରିଟି ଅର୍ଜୁନକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧ କର ମାର ସେଥିପାଇଁ ଭାଓଲେନ୍ସ ଇଜ ସମଟାଇମ୍ସ ନେସେସରୀ ସେଇ ଜିନିଷଟା କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ବୁଝଉଛନ୍ତି ଯେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ହିଂସା କରିବାର ଅଧର୍ମୀକୁ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ଅନୀତି ଅଧର୍ମ ଏ ଜିନିଷ ଆମର ସଫା କରିଦେବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏମାନଙ୍କୁ ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରି ଯୁଦ୍ଧରେ ମାରିବା ପାଇଁ ତାହେଲେ ଲୋକ ଜାଣିବେ ଶିଖିବେ ଇଏ ତମେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉ ତମେ ଯଦି ଯୁଦ୍ଧ ନ କରିକି ଏ ଯୁଦ୍ଧ ଫିଲ୍ଡରୁ ଚାଲିଯିବ ଫେରିଯିବ ତାହେଲେ ଲୋକ କଣ କରିବେ ଲୋକ ବି ଭାବିବେ ଯେ ଯୋଉଠି ଆବଶ୍ୟକ ତାମାନେ ଅଧର୍ମ ବଢି ଚାଲୁ ଅନୀତି ବଢି ଚାଲୁ ପାକିସ୍ତାନ ଆମକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିକି ଆମକୁ ମାରି ଚାଲୁ ଆମେ କିଛି କରିବାନି ନା ସେୟା ନୁହେଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଭାଓଲେନ୍ସ କୃଷ୍ଣ ଏଠି ବୁଝଉଛନ୍ତି ଭାଓଲେନ୍ସ ଇଜ ସମଟାଇମ୍ସ ନେସେସରୀ ତେବେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଭୌତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଇଏ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କେମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ମାନେ ଆଦର୍ଶ ବନିବା ପାଇଁ ବା ଲୋକଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ କେମିତି କର୍ମ ଆମକୁ କରିବାକୁ ପଡିଥାଏ ଯଦିଓ କର୍ମ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଯୋଉମାନେ ସେଲ୍ଫ ରିୟଲାଇଜ୍ଡ ପର୍ସନ ସ୍ୱୟଂ ସିଦ୍ଧି ବ୍ୟକ୍ତି କିନ୍ତୁ এই ଶ୍ଲୋକଟି ଭଗବାନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କହୁଛନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୌତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ନୁହେଁ ଯଦିଓ ଭୌତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଠିକ ଅଛି ବହୁତ ଜାଗାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ଆମେ କେମିତି କର୍ମ କରିବା ଆମେ ଜାଣୁନେ ଏବଂ ସେଗୁଡିକ ପାଇଁ ଆମକୁ ଯିଏ ଆମର ରୋଲ ମଡେଲ ତାକୁ ଆମେ ଫଲୋ କରୁଛେ କିନ୍ତୁ ଇଏ ହଉଛି ଭୌତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଏଟାକୁ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଭ୍ୟୁରୁ କହୁଛନ୍ତି କଣ ନା ଏ ଦୁନିଆରେ ଯଦି ଆମେ ଭକ୍ତି କରୁଛେ ଆମେ ଯଦି ଭକ୍ତ ଆମର ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି ଆମେ ୟୁନିଫର୍ମ ପିନ୍ଧିଛେ ଭକ୍ତ ହେଇକି ତିଳକ ଲଗେଇଛେ ଜପମାଳା ଧରିକି ଜପ କରୁଛେ ସବୁ ଲୋକଙ୍କର ଆଖି ଆମ ପାଖରେ ଥିବ ସେମାନେ ଉଣ୍ଡିକି ବସିଥିବେ ଯେ ଆମେ ଭକ୍ତି କରୁଛେ ଯଦି ଆମର କିଛି ଡେଭିଏସନ ଦେଖିଲେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖିଲେ ଆମର ବ୍ୟବହାରରେ ଆଚରଣରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗରେ ସେମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଇଏ ଦେଖ ଭକ୍ତି କରୁଛି କିଭଳିଆ ଆଚରଣ ତ ସେମାନେ ବି ଫଲୋ କରିବେ ତେଣୁ ଆମେ ରଙ୍ଗ ଜିନିଷ ଶିଖେଇ ଦେଲେ ଭଗବାନ ୟାକୁ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଭ୍ୟୁରୁ କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ଜିନିଷ ମେନଲି ଭଗବାନଙ୍କର ହଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆମେ ଚାଣ୍ଟିଂ କରୁଛେ ବସିକି ଚାଣ୍ଟିଂ କଲା ବେଳେ ମୋବାଇଲରେ ହାତରେ ଏମିତି କରୁଛେ ଦେଖୁଛେ ଇଏ କରୁଛେ ଚାଣ୍ଟିଂ କରୁଛେ ଆଉ ଜଣେ ଯିଏ ଦେଖୁଛି
निओफाइट जे भक्ति करूनी देख एया शिखैछन तांको गुरु तांको एया शिखैछन भक्ति कला बेले चैंटिंग कला बेले से मोबाइल मध्य देखुथिबे जेतବେଳେ भगवान का नाम नउछन तेणु କଥା ହଉଛି ଆମର ଆଚରଣ ବ୍ୟବହାର ଏଭଳିଆ ଉଚିତ ଯେ ଲୋକ ଦେଖିକି ତାକୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବେ ଯେ ହଁ ଏଇ ଇଏ ହଉଛି ଭକ୍ତି ଏଇଭଳି କରାଯାଏ ଆମେ ରାଇଟ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ସେଟ୍ କରିବା ଦରକାର ତ ଏଇଭଳି ଭଗବାନ ଏ ଶ୍ଲୋକରେ କହିଲେ ନେକ୍ସଟ କିନ୍ତୁ ଏତିକି କହିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଜନକ ମହାରାଜଙ୍କର ଜନକ ଭଳି ମହାରାଜଙ୍କର ଉଦାହରଣ ଦେଲେ କୃଷ୍ଣ କେମିତି ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେ କରୁଥିଲେ କଣ କରୁଥିଲେ ନିୟତ କର୍ମ ଗୁଣ ଅନୁସାରେ ଯାହା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉ କର୍ମ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ସେ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଜୀବନରେ ସିଦ୍ଧି ହାସଲ ମଧ୍ୟ କଲେ କେବଳ ଲୋକଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦବା ପାଇଁ ଲୋକ ସଂଗ୍ରାମ ଏବଂ ସେଇ लोक संग्राम माने सेही शिक्षा केमिति दिया जाए वर्तमान नेक्स्ट श्लोक रे से ताकू कहबे ये होची एक्सटेंशन सेही श्लोक से कंटिन्यू करूचंदी जे लोक शिक्षा ताकू केमिति दिया जाए ताकू बुझेबे वर्तमान 21 नंबर श्लोक रे जहाँ पाखे गीता बही अच्छी बेटर माने संगे संगे गीता बही को देखा उचित से अनुसार मुझे जो अनुसार पढ़ाऊँगी बेटर हम ताकू खोलिकी बसवा दरकार 21 नंबर श्लोक रे कहउचंती भगवान यत् यत् आचरति श्रेष्ठः तत् तत् एव इतरः जनः स्यायत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते कहउचंती माने आउ थर कहउची यत् यत् आचरति श्रेष्ठः तत् तत् एव इतरः जनः यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते एतर कहउचंती यत् यत् आचरति श्रेष्ठ श्रेष्ठ वाट यूज करचंती श्रेष्ठ माने से ये माने जड़े इम्पोर्टेंट लोक जहाँ को आम समाज रे भावुचे जे गोटे विशिष्ट व्यक्ति श्रेष्ठ विशिष्ट व्यक्ति से तार विषय कहउचंती जद जद आचरति श्रेष्ठ जहाँ को लोक श्रेष्ठ बोलिकी विचार करिचंती से जहाँ जहाँ करुची आचरण करुची जो कार्य करुची से कार्य रे जहाँ जे भली आचरण बा बिहेवियर करू व्यवहार देखौची तत् तत् एव इतरः जनः इतर माने साधारण इतर जन साधारण लोक से जिनस सी जहाँ जहाँ करुची जो भलिया करुची व्यवहार देखौची आचरण करुची ताकू साधारण लोक अनुसरण करती तत् तद इतर जन स यत् प्रमाणं कुरुते ए कार्यर आचरण द्वारा जीए प्रमाणं कुरुते माने प्रमाण छाड़ी जाउची एई भली कर्म करबा कुए मान तयारी करूची कर्म करिवार मान लोकस्तद अनुवर्तते सारा पृथ्वी ताको अनुसरण करती धरतु महात्मा गांधी एभलिया काम करके जाइथिले आमे तांको मानुचे जे ग्रेट माने हीरो बोलिकी मानिले बड़ लोक एवं आमर से रोल मॉडल तेणु सी जो अनुसार आचरण तांकर आमे देखिथिबा से जहाँ करूथिले आमे सेया करिबा तांको फॉलो करिबा ए ही कहउचंदी जब जब प्रमाण से जो प्रमाण छाड़ी देकी जाइचंदी जो मान तयारी करिकी जाइचंदी जहाँ कर्म एई भली करिबाकू हुए थिला बेले आमे देखिले जे हाँ एई भली करूथिले एवं आम पर मध्य जानुचे पढ़िकी तांको बहिरु जे हाँ से एई भली कर्म करूथिले से प्रमाण एग्जांपल तयारी करिकी जाइचंदी
ହଁ, ତେଣୁ ଏଇଭଳି କହିଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଯେ ଅର୍ଜୁନ, ବହୁତ ଲୋକ ତମକୁ, ତମ ଆଡେ ଦୃଷ୍ଟି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ କାହିଁକି ନା ତମେ ହଉଛ ଜଣେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି, ବିଶିଷ୍ଟ ପୁରୁଷ। ତମେ ଯାହା କରୁଛ ଲୋକ ତାକୁ ଅନୁସରଣ କରିବେ। ଯାହା କରୁଛ, ଯାହା କହୁଛ ନୁହେଁ, ଯାହା କରୁଛ ତାକୁ ଅନୁସରଣ କରିବେ। ଏହା କହୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ। ତେବେ ତାମାନେ ଏ ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଯୋଉମାନେ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଜନକ ଆଦି ମହାରାଜଙ୍କର ଉଦାହରଣ ଦେଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ କେମିତି ସେ କର୍ମ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲା ଲୋକଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କହିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏଇ ଶିକ୍ଷାକୁ କେମିତି ଦିଆଯାଏ। ଏ ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନ କ୍ଲିୟର କରୁଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରପାତ ଏଇ ଯୋଉ ଅନୁବାଦରେ ସେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହୁଛନ୍ତି, ଭଲ ଜିନିଷ କହୁଛନ୍ତି ଆରମ୍ଭ, ଯେ ଲୋକମାନେ ସବୁବେଳେ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ନଜର ଥାଏ, ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତି। ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ତାର ବ୍ୟବହାର ବା ଆଚରଣ ଦ୍ଵାରା ଶିକ୍ଷା ଦଉଛି ଲୋକଙ୍କୁ, ଯାହା ଏଇଭଳି କର୍ମ କରିବାକୁ। ସମସ୍ତେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ କେହି ନା କେହି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କେହି ନା କେହି ଜଣେ ରୋଲ ମଡେଲ ସେମାନେ ମାନେ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଏବଂ ସେ ଲୋକଟି ଯିଏ ବି ହଉ, ସେ ଲୋକଟି ହୁଇମିଜିକାଲ ହେଇଥିବା ଦରକାର, ଆବଶ୍ୟକତା ନୁହେଁ। ମନମାନି କରୁଥିବ ତାହେଲେ ଲୋକମାନେ ହଇରାଣ ହେଇଯିବେ। ତାର ବ୍ୟବହାର ବା ଆଚରଣରେ ସେ ଶିକ୍ଷା ଦବା କଥା। ଇଏ ହଉଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ, ବ୍ୟବହାର ବା ଆଚରଣ। ସେ ଯାହା କରୁଛି କହିକି ଶିକ୍ଷା ଦବା ଅପେକ୍ଷା ଆଚରଣ ବା ବ୍ୟବହାରରେ ଶିକ୍ଷା ଦବା ବେଟର। ସେମାନଙ୍କୁ ଯିଏ ଏଇଭଳି କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ, ବୈଦିକ ପିରିୟଡରେ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁକୁଳ ସିଷ୍ଟମ ବି ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ, କୃପାଚାର୍ଯ୍ୟ, ତାଙ୍କୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କୁହାଯାଉଥିଲା। କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ଆଚରଣ ଦ୍ଵାରା ଶିକ୍ଷା ଦଉଥିଲେ, ବ୍ୟବହାର ଦ୍ଵାରା କଣ କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ କଣ କହୁଥିଲେ ନଟ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏ ଆମେ କଳି ଯୁଗରେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ଏମାନେ ଯୋଉମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି କହିଦେଇକି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ଦେ ଆର୍ ଟିଚର୍ସ, ଶିକ୍ଷକ। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ହଁ ଏହା କର, ସେୟା କର। ଇଏ ହଉଛି ଡିଫରେନ୍ସ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଆଣ୍ଡ ଟିଚର ଭିତରେ। ଟିଚର ଆସିବେ କହିଦେଇକି ଯିବେ ଥିଓରି, ତାଙ୍କର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଜିନିଷ ଆମେ କିଛି ଦେଖୁନେ। କିନ୍ତୁ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଆଚରଣକୁ ଦେଖୁଥିଲେ ଶିଷ୍ୟମାନେ, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଦେଖୁଥିଲେ, ହଁ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି କହୁଛନ୍ତି, କେମିତି ବୁଲୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଚାଲୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଏ ଶ୍ଲୋକରେ କୁହାଉଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ ଯେ ଆଚରଣ, ବ୍ୟବହାର ଅନୁସାରେ ଆମେ ଅନୁସରଣ କରୁଛେ। ତେଣୁ ଜଣେ ଲିଡର ତାର ଆଚରଣ ବ୍ୟବହାର କେମିତି ହବା କଥା, ସେଇ କଥା ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି। ଧରନ୍ତୁ ଜଣେ ଧୂମ୍ରପାନ କରୁଛି, ନିଜେ ଧୂମ୍ରପାନ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟକୁ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛି ଏ ଧୂମ୍ରପାନ କ୍ଷତିକାରକ, ସେ ମାନିବ କି? ତାର ଶିକ୍ଷା ଇଫେକ୍ଟିଭ ହବ କି? ତାକୁ ଆଚରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସେ ସ୍ମୋକିଂ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏଇଟା ପ୍ରପାତ ଏକ୍ସାମ୍ପଲଟା ଦଉଛନ୍ତି ଏଇ ପର୍ପୋଟରେ।
ପ୍ରପାତ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ଆଉ ଜଣକୁ କେବେ ହେଲେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇପାରିବନି ଯେ ତମେ ପାନ ଖା ନା ଯଦି ନିଜେ ଖାଉଛି, ଦେଇକି ଲାଭ ନାହିଁ, ତାର ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଆସିବନି। ଆଜିକାଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଟିଭି ଦେଖୁଛେ, ବାପା ମା ମାନେ ବସିକି ଟିଭି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଛୁଆଟି ଆସିଲା, ସେ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ଏଠୁ ବାପା ମା ତାକୁ ଯାଏ ଟିଭି ନାହିଁ, ଯା ପାଠ ପଢିବୁ, ତୋର ଏଟା ପାଠ ପଢିବା ସମୟ। ସେ ଯିବ କି? ସେ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ତା ମନଟା ଏଇଠି ଥିବ। କାହିଁକି ନା ସେ ଦେଖୁଛି ନା, ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଟିଭି, ଆମେ ଯାହା କରୁଛେ ସିଏ ସେୟା ହିଁ କରିବ। ତେଣୁ ଆମର ଆଚରଣ ଠିକ ରହିବା ଦରକାର। ପିଲାର ଏତେ ହିତାହିତ ଜ୍ଞାନ ଆସିନି ଯେ ସେ ଜିନିଷ ବୁଝିବା ପାଇଁ, ହଁ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ ମାନେ ଦେଖିବେ ଏଇଟା ତାଙ୍କର ସମୟ, ମୋର ସମୟ ତ ପାଠ ପଢିବା କଥା, ସେ ଷ୍ଟେଜ ଆସିନି। ତେଣୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ପରିବାରରେ ଜଣେ ନେତା, ଆମେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛେ ପିଲାମାନଙ୍କର। ତେଣୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ ହେଲା, ଆମେ ଯାହା ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛେ ଆମକୁ ସେ ଜିନିଷ ଆମେ ନିଜେ କରୁଥିବା ଦରକାର। ଇଏ ହେଲା ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି। ସେକେଣ୍ଡ, ଏ ଶ୍ଲୋକରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଜୀବନରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ନେତୃତ୍ୱ ନଉଛେ, ପରିବାର ହଉ, ସମାଜ ହଉ, ଅଫିସ ହଉ ବା ଦେଶ ସ୍ତରରେ ହଉ, କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆମେ ନେତୃତ୍ୱ ନଉଛେ। ପରିବାରରେ ଆମେ ଆମେ ବାପା ମା ହିସାବରେ ପିଲାଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ ନଉଛେ, वी आर ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଲିଡର୍ସ। ଅଫିସରେ କେହି ନା କେହି ତ ଆଇଦର ମ୍ୟାନେଜର ନହେଲେ ଚିଫ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଅଫିସର, ଯାହା ତ ମାନେ ତା ତଳେ ତ ଆଉ ଜଣେ କେହି ସବଅର୍ଡିନେଟ ରହୁଛନ୍ତି, ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି। ତ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି, ଆମେ ଯୋଉ ଅନୁସାରେ କର୍ମ କରୁଛେ ସେ ଅନୁସାରେ ଆମର ତଳ ଲୋକ ଆମକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେ ଫଲୋ କରିବେ ସେଇ ଅନୁସାରେ। ସେମିତି ସୋସାଇଟିରେ କିଏ ଚେୟାରମ୍ୟାନ, କିଏ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ସେମିତି କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ନେତା ବା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ, ତାର ଆଚରଣ କେମିତି ହବା ଉଚିତ। ସିଏ ଯଦି ଠିକ ଆଚରଣ ଅଛି ତାହେଲେ ତାର ପ୍ରଚାର, ଆଚାର ଯଦି ଠିକ ଅଛି ପ୍ରଚାର ଠିକ ହବ। ପ୍ରଚାର ଅର୍ଥ ଶିକ୍ଷା, ଆଚାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଆମେ ଠିକରେ କର୍ମ କରୁଛେ, ଆଚରଣ କରୁଛେ। ପ୍ରଚାର ହଉଛି ଯେ ଆମେ ଯାହା ଠିକରେ ଫଲୋ କଲେ ଏବଂ ସେଥିରୁ ଯୋଉ ଫାଇଦା ଆମେ ପାଇଲେ ସେ ଫାଇଦାକୁ ଆମେ ଫଲୋ କରୁଛେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ ହବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ଆମ ପ୍ରଚାର ଠିକ ହବ। ତେଣୁ ମେନ୍ ଜିନିଷ ହଉଛି ଯେ ଜଣେ କେମିତି ଭଲ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହେଇପାରିବ, ଆଚରଣ କେମିତି ଲୋକର ଭଲ ହେଇପାରିବ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଅଲସୋ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନା। ଆମେ କହିବା ଆଚରଣ ଭଲ ହେଲେ ଏ ଆଚରଣଟା କେମିତି ଭଲ ହବ, କେମିତି ସେ ବ୍ୟବହାର କରିବ, ଯୋଉଟାକି ଆମେ କହିବା ହଁ ସେ ଠିକରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି, ଏବଂ ତାକୁ ସେଇ ବ୍ୟବହାରକୁ ଆମେ କପି କରିବାର ଯଥାର୍ଥତା ରହିଛି, ଅନୁସରଣ କରିବାର ଯଥାର୍ଥତା ରହିଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ନେତୃତ୍ୱର ମାନେ লিডারশিপ ଟ୍ରେନିଂ ଆମେ ଯାହା କହୁଛେ ବା ଟିଚରସିପ ଟ୍ରେନିଂ, এটা କେମିତି ପାଇବା? ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ, ଜଣେ ଲୋକ ଭଲ ନେତା, ଶିକ୍ଷକ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହେଇପାରିବ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହେଇପାରିବ ଯଦି ସେ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସରଣ କରୁଛି। ଏ ହଉଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ, ଯଦି ଜଣେ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସରଣ କରୁଛି। ତେଣୁ କୃଷ୍ଣ, ଆମର ତ ବହୁତ ଅଛି ଶାସ୍ତ୍ର, କହିଲେ ଆମର ବେଦ, ବେଦାନ୍ତ, ପରିଷଦ, ପୁରାଣ ବା ବହୁତ ଜିନିଷ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ସିମ୍ପଲ, ସବୁ ବେଦର ସାରାଂଶ ଭଗବତ ଗୀତା। ସେ ଗୀତାରେ କଣ ଅଛି? ସେ ଗୀତାର କେବଳ ମେନ୍ ହଉଛି ଯେ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛି ଆମ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କେମିତି ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ଉଚିତ, ଏ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ଆମର ଗୀତା ଆମକୁ ଶିଖଉଛି। What is the goal of life and how to live accordingly to achieve that goal?
से लक्ष्य हासिल करने ପାଇଁ ଆମେ କେମିତି କର୍ମ କରିବା ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ଏବଂ ଆମେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଆମର କଣ ହବ ନା ଆମେ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଆମେ କର୍ମ କରୁଛେ, ଆଚରଣ ଆମର ବିହେଭିୟର ଆମର ସେଇ ଅନୁସାରେ ହବ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ। ତେଣୁ ଯୋଉ ରହିଛି ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆମେ ସେଇଆଡେ ଅଗ୍ରସର ହେବା ଗ୍ରାଜୁଆଲି। ଆମ ତଳେ ଯୋଉମାନେ ଆମକୁ ଅନୁସରଣ କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମେ କେମିତି କର୍ମ କରୁଛେ ଏବଂ ଆମେ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ କରୁଛେ, ଆମକୁ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ଅନୁସରଣ କରିବେ। ତେଣୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସରଣ କରିକି କର୍ମ କରିବା ହଉଛି, ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ କର୍ମ କରିବା ହଉଛି ଇଏ ପ୍ରଥମ କ୍ରାଇଟେରିଆନ ଜଣେ ଭଲ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବା ଶିକ୍ଷକ ହବା ପାଇଁ। ତାହେଲେ ଆମକୁ ଲୋକ ଫଲୋ କରିବେ। ତା ନୁହେଁ କି ଆମେ କୌଣସି ଆମେ ନିଜ ମନରୁ କିଛି ତିଆରି କରିଦବା, କିଛି ନିୟମ ବିଧି ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ନୁହେଁ, ଆମ ନିଜେ ମାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚର କରିଦେଲେ ବା ନିଜେ ଫ୍ରେମ କରିଦେଲେ ଏବଂ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଲୋକ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ବି ଫଲୋ କରିବେ, ତାହେଲେ ବିଭ୍ରାଟ, ଏ ଠିକ ନୁହେଁ। ଆମେ ଆମ ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହାସଲ କରିପାରିବାନି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହଉଛି ଶାସ୍ତ୍ର, ଭଗବତ ଗୀତା। ଶାସ୍ତ୍ର କହିଲେ ଆମକୁ କେବଳ ଭଗବତ ଗୀତା ହଉଛି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ ଭଗବାନ, ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଆମର କେତେ ଗୁଡିଏ ଶାସ୍ତ୍ର କହିଲା ମାନେ ମନୁ ସଂହିତା ବି ରହିଛି, ଯୋଉଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ନିୟମ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆମ ଜୀବନ ଯାପନର ନିୟମ ଲେଖା ହେଇଛି, ମନୁ ସଂହିତା, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁସରଣ କରିବାର ଅଛି। ଏବଂ ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତମରେ ଆମର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି କେମିତି ଆମର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନର ପ୍ରଗତି ହବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ କଣ ଦରକାର, ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହଉଛି ଆମ ଜୀବନରେ ଭୌତିକ ଜୀବନ ଇଜ ନଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ଯୋଉଟା କି ଆମ ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ହାସଲ କରିବା, ଆମେ ଆତ୍ମା ଏବଂ ଏଇ ଆତ୍ମାର କାମ କଣ ଏବଂ କେମିତି ଆମେ ସେ ଗୋଲଟା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଆମର ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କ ତାକୁ କେମିତି ହାସଲ କରିବା। ଭାଗବତମ କହୁଛି ଯେ one has to follow living ଶାସ୍ତ୍ର। ଭଗବତ ଗୀତା ତ ଶାସ୍ତ୍ର ଠିକ ଅଛି, ମନୁ ସଂହିତା ଶାସ୍ତ୍ର, କିନ୍ତୁ ଲିଭିଂ ଶାସ୍ତ୍ର ହଉଛନ୍ତି ଡିଭୋଟି, ଭକ୍ତ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଏମାନେ ଲିଭିଂ ଶାସ୍ତ୍ର, ଜୀବନ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ର। କାହିଁକି ନା ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଏମାନେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଆଚରଣ କରି କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଯୋଉମାନେ ଭକ୍ତ, ଯୋଉମାନେ ଯାହାକୁ ଆମେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ମାଷ୍ଟର ବୋଲି କହୁଛେ, ଗୁରୁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିବାର ଅଛି। ଯେମିତି ଆମ ଜୀବନରେ, ଆମେ ଭୌତିକ ଜୀବନରେ ଆମର ଧରନ୍ତୁ ଆମେ କୁକିଂରେ ଏକ୍ସପର୍ଟ ହବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ, ଡ୍ରାଇଭିଂର ଏକ୍ସପର୍ଟ ହବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ, ଆମକୁ କଣ ଦରକାର, ଜଣେ ଯିଏ ଡ୍ରାଇଭିଂର ଏକ୍ସପର୍ଟ ହେଇଥିବ ତା ପାଖରେ ଟ୍ରେନିଂ ନବା, ଯିଏ କୁକିଂରେ ଏକ୍ସପର୍ଟ ହେଇଥିବ ତା ପାଖରେ ଟ୍ରେନିଂ ନବା, ସେ କେମିତି କରୁଛି ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ। ତେଣୁ ସେମିତି ଏ ଲିଭିଂ ଶାସ୍ତ୍ର ଯୋଉମାନେ ଭକ୍ତ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ମାଷ୍ଟର, ଗୁରୁ, ଯୋଉମାନଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ଉପରେ ରହିଛି, ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଆଚରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ବଢିଛନ୍ତି, କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ ଆମକୁ ଅନୁସରଣ କରିବାର ଅଛି। ତେଣୁ ଯିଏ ଏଭଳି କରିଛି, ଯୋଉ ଗୁରୁ, ତାଙ୍କ ଗୁରୁ ସେ ବି ଜଣେ ଗୁରୁଙ୍କଠୁ ଅନୁସରଣ କରିଛି, ସେ ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଜଣେ ଗୁରୁଙ୍କଠୁ ଅନୁସରଣ କରିଛନ୍ତି, ଏଇଭଳି ପରମ୍ପରା କ୍ରମେ। ଗୁରୁ କେହି ହଠାତ୍ ଜଣେ ହେଇଯାଏ, ପରମ୍ପରାରେ ଯଦି ନ ଆସିଛି ସେ ଗୁରୁ ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯୋଉ ସର୍ବସାଧାରଣ ଲୋକ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଦୁନିଆରେ ଚାରୋଟି ଗୁରୁ ଆମେ ଦେଖିବା, ଚାରି ପ୍ରକାରର ଗୁରୁ। ଜଣେ ହଉଛନ୍ତି ମାନେ ଆମ ଜୀବନରେ ରାଜା, ଯୋଉମାନେ ଆଗରୁ ଥିଲେ ରାଜା, ମୋନାର୍କିକାଲ ସିଷ୍ଟମ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ, ରାଜା ଥିଲେ, ସେ ରାଜା ହଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଲିଡର, ସେ ଯୋଉ ଭଳିଆ କର୍ମ କରିବେ ସେ ଅନୁସାରେ
ଯେମିତି ଜନକ ଆଦି କଥା ଆମେ କହିଲେ, ଜନକ ମହାରାଜଙ୍କ କଥା, ରାଜ ଋଷି ସେମାନେ ବହୁତ ଅତୀତରେ। ଇଏ ହେଲେ ଗୋଟେ ରାଜା, ସେକେଣ୍ଡ ଶାସକ, ଥାର୍ଡ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ, ଚାରି ପ୍ରକାରର ଆମେ ଦେଖୁଛେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଶାସକ, ଯୋଉମାନେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ହେଡ୍ସ, ସେ ବି ଆମର ଲିଡର, ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି କଣ କରୁଛନ୍ତି, ରୋଡ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ କରୁ। ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ନଟ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଖାଲି ରୋଡ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ କରିଦେଲା, ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ ଖାଲି ପିଲାକୁ ସ୍କୁଲକୁ ପଠେଇ ଦେଲେ, ଟିଚର ସିଲାବସରେ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ସେ ଅନୁସାରେ ପଢେଇ ଦେଇକି ଚାଲିଗଲେ ଥିଓରି, ଆମେ କହିପାରିବାନି ସେମାନେ ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିଦେଲେ ବୋଲିକି। ମେନ୍ ଜିନିଷ ହଉଛି ସେମାନେ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ କି ଜୀବନର ଯୋଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ ତାକୁ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ। ଯିଏ ଶିକ୍ଷା ନ ଦଉଛି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ରିଜେକ୍ଟ କରିବାର ଅଛି, ଲାଭ କିଛି ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ସେ ଆମକୁ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ସେ ଆମକୁ ସଢିବାକୁ ବାଟ ତିଆରି କରିଦେଲେ। ଯଦି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଆମର କୌଣସି ଜିନିଷ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ନ ଦେଇକି ଖାଲି ଭୌତିକ କଥା, ଭୌତିକ ଜ୍ଞାନ ଆମକୁ ଦେଇକି ଚାଲିଗଲେ, ତାହେଲେ କଣ ହେଲା? ଆମେ ସେଇ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଆମେ ଖାଲି ଏଣ୍ଟାଙ୍ଗଲ୍ଡ ହେଲେ, କେବଳ ବାରମ୍ବାର ଆସୁଛେ, ଜନ୍ମ ନଉଛେ ଏବଂ ଆମେ ସେ ଚକ୍ରରେ ଫସି ଯାଉଛେ, ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରେ। ଏହା ହିଁ ଏ ଶ୍ଲୋକ ଏ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛି ଯେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକୃତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କିଏ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆକୁ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଭ୍ୟୁରୁ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏଇ ଜିନିଷକୁ କହୁଛନ୍ତି। ଜଣେ ଲିଡରର ଆବଶ୍ୟକତା, ଜଣେ ଭକ୍ତର ଆବଶ୍ୟକତା, ଜଣେ ଗୁରୁର ଆବଶ୍ୟକତା ଆମ ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏଇ ମାନେ କନଭରସେଣ୍ଟ ହବା ଦରକାର, ଯୋଉଗୁଡିକ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ବୁକ୍ସ ଆମର ଯାହା ରହିଛି, ଯୋଉ ଧର୍ମ ଗ୍ରନ୍ଥ, ଯୋଉଥିରେ ନୈତିକତା ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବିଧି ଲେଖା ହେଇଛି, କର୍ମ କେମିତି କରିବାକୁ ହବ, ସେଇଥିରେ ଏମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଥିବା ଦରକାର, ଯାହାକୁ ଆମେ ଫଲୋ କରିବା, ଯାହାକୁ ଆମେ ଅନୁସରଣ କରିବା। ଅର୍ଜୁନକୁ ବୁଝଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ। ଆମର ଯେତେବେଳେ ରାଜତନ୍ତ୍ର ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ରାଜା ବୈଦିକ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ରାଜଋଷି ସେଥିପାଇଁ କହୁଥିଲେ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ। ତାକୁ ସେଇଟା ରାଜତନ୍ତ୍ର। ଯେତେ ମହାରାଜ ଥିଲେ ସବୁ ବୈଦିକ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଅନୁସରଣ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଆସିଲା, କଣ ହେଲା? ଗଣତନ୍ତ୍ର ଯେତେବେଳେ, ଡେମୋକ୍ରେସି ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଅନ୍ଧକୁ ବାକି ସବୁ ଅନ୍ଧ ବାଛିଲେ, ନେତା କଲେ। କାରଣ ସେମାନେ ଯୋଉମାନେ ବାଛିଲେ ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କାହାକୁ ବାଛିବେ, ଏବଂ ଯିଏ ବି ନେତା ବୋଲିକି ମାନେ ଛିଡା ହଉଛି, କଣ୍ଟେଷ୍ଟ କରୁଛି, ସିଏ ବି ଜଣେ ଅନ୍ଧ। ତ ଗୋଟେ ଅନ୍ଧକୁ ଏମିତି ବହୁତ ଅନ୍ଧ ବାଛୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ନେତା ରୂପେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଯେଉଁମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି, ସେମାନେ ସାଇଡଲାଇନ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେତେ ମୂର୍ଖ ମାନେ, ଯାହାଙ୍କର ଚରିତ୍ର ନାହିଁ, ସେଇମାନେ ହିଁ କେବଳ ନେତା ହଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ କେମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ଗାଇଡ କରିପାରିବେ, ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ, ଯୋଉ ଉଦାହରଣକୁ ଦେଖିକି ଅନ୍ୟମାନେ ଫଲୋ କରିବେ, ଅନୁସରଣ କରିବେ। ତେଣୁ ଲୋକ ଗାଇଡେଡ ହବା ଦରକାର, ଅନୁସରଣ କରିବା ଦରକାର କାହାକୁ? ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ କର୍ମ କରିବା ଦରକାର, ତାଙ୍କ ଆଚରଣ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ହବା ଦରକାର। ତାହେଲେ ଅନ୍ୟମାନେ ତାକୁ ଅନୁସରଣ କରିପାରିବେ ଏବଂ ସହି ଦିଗରେ ସେମାନେ ଅଗ୍ରସର ହେବେ। ଯୋଉ ଆମେ କହୁଛେ ଆମର ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ପାଇବା ପାଇଁ, ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ।
ତେଣୁ ଏଇଥିରୁ ଆମେ ଦିଟା ଲେସନ ପାଉଛେ ଏ ଶ୍ଲୋକରୁ। ପ୍ରଥମ କହୁଛନ୍ତି ଆଚରଣ ଆଉ ଶାସ୍ତ୍ର, ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ପ୍ରଥମ କହୁଛନ୍ତି ଫାଷ୍ଟ ଆଚରଣ ଆଣ୍ଡ ଶାସ୍ତ୍ର, ମାନେ ଯିଏ ନେତା ହବ ତାର ଆଚରଣ ଅନୁସାରେ ଲୋକ ତାକୁ ଫଲୋ କରିବେ। ତ ତାର ଆଚରଣ ଠିକ ହବା ଦରକାର, ଏବଂ ଆଚରଣ ଠିକ ହବ ଯଦି ସେ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ କର୍ମ କରୁଛି। ଖାଲି କହିଦେଲେ ହବନି। ଯିଏ ନେତା ସେ ଖାଲି କହିଦବ ଏହା କର ସେୟା କର, ନା। we cannot force a child to do something which we are not practicing। ଆମେ ଯାହା ନିଜେ କରୁନି ବାସ୍ତବରେ, ଆମେ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ କେବେ ହେଲେ କହିପାରିବାନି ସେଟା କର ବୋଲିକି। ଆମେ ଯାହା କରୁଛେ ସେ ସେ କରିବ ସେଟାକୁ ଦେଖିକି, ହଁ ଆମେ ଏହା କରୁଛେ ସେ ସେୟା କରିବ। ତେଣୁ ଆମର ଆଚରଣ ଠିକ ହବା ଦରକାର, ଖାଲି କହିଦେଲେ ହବନି। ଏବଂ ଆଚରଣ ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଆଚରଣ କାହା ଉପରେ ବେଶ କରିବା? ଆଚରଣ ପ୍ରାମାଣିକ ବୈଦିକ ଗ୍ରନ୍ଥ ଯିଏ ଫଲୋ କରୁଛି, ଅନୁସରଣ କରୁଛି, ସେ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆଚରଣ ସେ କରିବ ତାହେଲେ ଠିକ ତାକୁ ଫଲୋ କରିହବ। ଏବଂ ଯିଏ ବଡ ଭକ୍ତ, ବଡ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ପରମ୍ପରାରେ ଆସୁଛି, ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ମାଷ୍ଟର, ଗୁରୁ, ତାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରୁଛି। ଆଇଦର କେବଳ ଖାଲି ପ୍ରାମାଣିକ ଗ୍ରନ୍ଥ ନୁହେଁ, ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଲିଭିଂ ଶାସ୍ତ୍ର। କିଏ? ଗୁରୁ, ଭକ୍ତ, ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଜୀବନ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ର। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଆମର ଅନୁସରଣ କରିବାର ଅଛି। କଥାରେ କୁହାଯାଇଛି ମହାଜନ ଯେନ ଗତ ସ ପନ୍ଥା, କାରଣ ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ମହାଜନ। ଏ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଏ ଭକ୍ତ, ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ମହାଜନ। ସେମାନେ ଯୋଉ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଆମେ ସେଇ ରାସ୍ତା ବାଛିବା, ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ଯିବା। ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷ ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁସରଣ କରିବା। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ନେତା ମନମାନ ମାନେ ମନମାନି କରୁଛି, ହୁମିଜିକାଲି କର୍ମ କରୁଛି, ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସରଣ କରୁନି, କୌଣସି ଭକ୍ତ ବା ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରୁନି, ଆମେ ତାକୁ ରିଜେକ୍ଟ କରିଦବା। ଯିଏ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଅବମାନନା କରୁଛି ତାକୁ ଆମେ ରିଜେକ୍ଟ କରିବା, ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ତାକୁ ଫଲୋ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ସେକେଣ୍ଡ ଥିଙ୍ଗ କହୁଛନ୍ତି, ଫାଷ୍ଟ କହିଲେ ଆଚରଣ ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ର, ସେକେଣ୍ଡ କହୁଛନ୍ତି ସାୟତ୍ ପ୍ରମାଣଂ କୁରୁତେ, ଆଚରଣ କରିକି ପ୍ରମାଣ କରିକି ଦେଖେଇ ଦେଲେ ଯେ ଏଇଭଳି କର୍ମ କରିବାକୁ ହବ, ଏବଂ ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ଇମ୍ପ୍ରେସନ ଯୋଉ ଆମେ କହୁଛେ ସଂସ୍କାର, ସେ ତାକୁ ଛାଡି ଚାଲିଗଲେ ଲୋକ ସେଇ ଅନୁସାରେ ତାକୁ ଅନୁସରଣ କରିବେ। ସା ଯତ୍ ପ୍ରମାଣଂ କୁରୁତେ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଦେଖିବାର ଅଛି, ଚେକ୍ କରିବାର ଅଛି, ଆମେ ଯାହାକୁ ଫଲୋ କରୁଛେ, ଆମେ ଯୋଉ ଗ୍ରନ୍ଥ ଫଲୋ କରୁଛେ ସେ ବୈଦିକ ଶାସ୍ତ୍ରର ରେକମେଣ୍ଡେଡ ମାନେ ଯାହା ମାନେ ଠିକ ଶାସ୍ତ୍ର କି ନାହିଁ। ନମ୍ବର ୱାନ, ଗୀତାଠୁ ତ ବୋଲି ଗୀତାକୁ ତ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିହବନି। ତ ଗୀତା ଆମେ ଫଲୋ କରୁଛେ, ଯିଏ ଆମେ ଯାହାକୁ ଫଲୋ କରୁଛେ ସେ ଗୀତାକୁ ଫଲୋ କରୁଛେ କି ନାହିଁ, ଏବଂ ସେ ଲିଭିଂ ଯୋଉ ଶାସ୍ତ୍ର ଆମେ କହୁଛେ, ଭକ୍ତ ହଉ ବା ଗୁରୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ମାଷ୍ଟର ବା ବଡ ବଡ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପରମ୍ପରାରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିଛନ୍ତି କି? ତାହେଲେ ଆମେ ଅନୁସରଣ କରିବା ତାଙ୍କ ସେ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଶ୍ଲୋକରେ ଯେ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା ଦବାଟା ହଉଛି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସମାଜରେ। ମାନେ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ହବା ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ଦବା, ସେଥିପାଇଁ ଗୀତା ପଢିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏବଂ ଜୀବନରେ ଗୀତାକୁ ଅନୁସରଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତାହେଲେ ଆମେ ସମାଜରେ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଦେଇପାରିବା। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଭାରତ ଭୂମିତେ ହଇଲେ ଜନ୍ମ, ଜନ୍ମ ସାର୍ଥକ କରି କରିବ ପର ଉପକାର, ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନିଜ ଜୀବନରେ ତାକୁ ଉତାର, ଗୀତାକୁ ପଢ, ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ, ଯାହା ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି, ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଅନୁସାରେ ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ ତାକୁ ଫଲୋ କରିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟକୁ ଶିକ୍ଷା ଦବା କେମିତି କରିବା ଉଚିତ ବୋଲିକି।
ଯାହାକୁ ଦେଖିବା ଆମେ ତାପରେ କହିପାରିବା ଯେ ହଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ କଥା କହିବା ଏବଂ ଭକ୍ତି କରିବା କଥା କହିପାରିବା। ତେଣୁ ଆମକୁ ତିନୋଟି ଜିନିଷ ଗୁରୁ, ସାଧୁ, ଶାସ୍ତ୍ର। ସାଧୁ ମାନେ ଭକ୍ତ, ଗୁରୁ ମାନେ ଯିଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଯାହାକୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହୁଛେ, ଯୋଉମାନଙ୍କର ଯୋଉମାନେ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢି ପରମ୍ପରାରେ ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁଙ୍କଠୁ ଶିକ୍ଷା ନେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ର, ତିନୋଟି ଜିନିଷ ଗୁରୁ, ସାଧୁ, ଶାସ୍ତ୍ର, ଏଇ ତିନୋଟି ଆମର ଅନୁସରଣ କରିବାର ଅଛି। ଆମ ପାଇଁ ଭଗବତ ଗୀତା ହଉଛି ବହୁତ କିଛି। ତେଣୁ ଅର୍ଜୁନ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଶ୍ଲୋକରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି କର୍ମ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ, ସନ୍ନ୍ୟାସ ନବା ପାଇଁ। ସେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇ ପାରିଥାନ୍ତେ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇକି ମଧ୍ୟ ସେ ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଜଣେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଏବଂ କ୍ଷତ୍ରିୟର ଧର୍ମ ଅଛି। କ୍ଷତ୍ରିୟ ଧର୍ମ ହଉଛି ଯୁଦ୍ଧ କରିବା। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତର ଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି ଯେ ଅଧର୍ମ ଏଗେନଷ୍ଟରେ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା, ଅଧର୍ମକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା, ଇଏ ହଉଛି ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଯଦିଓ ସେ କର୍ମ ତ୍ୟାଗ କରିବାରେ ତାଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି, ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ତମକୁ ଏ କର୍ମଟି କରିବାକୁ ପଡିବ, ଯୁଦ୍ଧଟି କରିବାକୁ ପଡିବ, ଅନ୍ୟକୁ ଉଦାହରଣ ଦବା ପାଇଁ କେମିତି କର୍ମ କରାଯାଏ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତମେ ତମର ଯୋଉ କର୍ମ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନବା କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛ, କରିକି ତମେ ଜଷ୍ଟିଫାଇ କରିପାର, ଯଥାର୍ଥ ତମେ ମାନେ ତମେ ସେ ଜିନିଷକୁ ମାନେ ସେଇ ସ୍ଥିତିକୁ ତମେ ଜଷ୍ଟିଫାଇ କରିପାର। କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ ଏ ଦୁନିଆରେ, ସେମାନେ ତୁମକୁ ଅନୁସରଣ କରିଦେବେ। ସେମାନଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ, ତମର କର୍ମ ସନ୍ନ୍ୟାସକୁ ଅନୁସରଣ କରିଦେଲେ ସେମାନେ ନା ତାଙ୍କର ସେ କର୍ମ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଠିକରେ କରିପାରିବେ, ନା ସେ କର୍ମ ବି କଲେ, ତେଣୁ ସେମାନେ ଧ୍ୱଂସାଭିମୁଖୀ ହେଲେ। এইଭଳି এই ଶ୍ଲୋକରେ ବୁଝଉଛନ୍ତି। ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଶ୍ଲୋକରେ କେମିତି କର୍ମ କରିବାକୁ ହୁଏ ଏବଂ ସେ କହିବେ ଯେ ଉଦାହରଣ ଦେବେ, ଖାଲି ସେୟା ନୁହେଁ ଯେ ମାନେ ଜନକ ମହାରାଜଙ୍କର ଉଦାହରଣ ଦେଲେ। ନେକ୍ସଟ ଶ୍ଲୋକରେ ମାନେ ଜନକ ମହାରାଜ କେମିତି କର୍ମ କରୁଥିଲେ, ଯଦିଓ ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲା କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ କରିକି କେମିତି ସିଦ୍ଧି ପାଇଲେ, ଜୀବନର ସିଦ୍ଧି ପାଇଲେ। ଆହୁରି ମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଉଦାହରଣ ଦବାକୁ ଯିବେ, ନିଜ ବିଷୟରେ କହିବେ। ନେକ୍ସଟ ଶ୍ଲୋକରେ ସେ କହିବେ ଯେ ମାନେ ନେକ୍ସଟ ଶ୍ଲୋକ ଆସିବ, କୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ମାନେ ମୁଁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ କର୍ମ କରୁଥିଲି, ମୋର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲା କର୍ମ କରିବାର, ସେ ଜିନିଷ କହିବେ ନେକ୍ସଟ ଶ୍ଲୋକରେ। ଆଜି ସମୟ ହେଇଛି, ଏତିକିରେ ରହିବା। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भगवत गीता की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण।